وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرج الذين كفروا ثاني اثنين إذا هما في الغار إذا يقول لصاحبه لا تحزن إلا الله. الرحمن الرحيم عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. عليهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل قل أذنوا خير لكم يؤمن بالله ويؤمن الذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمات الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا فما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. صدقنا ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله نخيل به فتولوا وهم معرضون. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفذوا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القائدين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ليس على الزعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزانا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستعذنونك وهم أغنياء رزق الله على قلوبهم فهم لا يعلمون ومن ثمار الجنات ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندوس والحرير والاستبرق فألبسنا وليرجم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك أنت المسدد للثواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم أبد لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجيب يا رحيم دعوتي وأقيل يا غفور عتلتي فكم يا إلهي من كربتي قد فرجتها وهو الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده تضافي بالكرم مجده الباسط بالجود يديه الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب وغناك عن قديم وهو عندي كثير وهو عليك السهل اليسير اللهم إني عفوك عن ذنبي وتجسرك عن قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطايا وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك इस्लाम के ऊपर है एहसान खदीजा का इस्लाम के ऊपर है एहसान खदीजा का मताए हकीकी है कुरान खदीजा का इस्लाम के ज़ारा और अली भी है हसनैन और नबी भी है ज़ारा और अली भी है हसनैन और नबी भी है रश के इरम देखो डालान खदीजा का इस्लाम के ऊपर है एहसान खदीजा का इस्लाम के ऊपर है ज़हरा से हुई निस्बत जब हैदर सफदर की ज़हरा से हुई निस्बत जब हैदर सफदर की पूरा हुआ बस उस दिन अरमान खदीजा का इस्लाम के ऊपर है एहसान खदीजा का इस्लाम के ऊपर
खालिक ने, फरमान खदीजा का टाला नहीं खालिक ने, फरमान खदीजा का इस्लाम के ऊपर है, एहसान खदीजा का इस्लाम के कायम है खदीजा से अब नस्ल इमामत की, कायम है खदीजा से अब नस्ल इमामत की, हर सूरह कौसर भी, हर सूरह कौसर भी उन्वान खदीजा का इस्लाम के ऊपर है। झूठों की हदीसों पर हम गौर नहीं करते, झूठों की हदीसों पर हम गौर नहीं करते, करता है बयां रुतबा कुरान खदीजा का, करता है बयां रुतबा कुरान खदीजा का इस्लाम के ऊपर है। ले जाओ जिसे चाहो जन्नत में इजाजत है, ले जाओ जिसे चाहो जन्नत में इजाजत है, यूं कर्ज उतारेगा रहमान खदीजा का, यूं कर्ज उतारेगा रहमान खदीजा का इस्लाम के ऊपर है, एहसान खदीजा का इस्लाम के ऊपर है। सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रात्रिनी मजलिस ફામી તુરાબ રહેમતુલ્લા તરફથી મરહુમ લિયાકત રહેમતુલ્લાના રૂના ઈસાલે સવાબ માટે કરવામાં આવે છે, તેમ આજની મજાલિસ જમાત તરફથી પણ મરહુમ લિયાકત રહેમતુલ્લા તરફથી બરપા કરવામાં આવે છે। આજની મજાલિસ આલય લુઈસ તરફથી મરહુમ હાજી લિયાકત રહેમતુલ્લા તથા મરહુમ પિતાજી સુમા તથા મરહુમા સિમોન ના રૂના સાબરતે આજની મજાલિસ બરપા કરવામાં આવે છે। આજની મજાલિસ ડોક્ટર લામિયા તરફથી મરહુમ તેના પિતાજી હાજી લિયાકત અલી રહેમતુલ્લાની રૂના સાબરતે મજાલિસ સાથમાં ઇફતાર પણ એક રકમ આપવામાં આવે છે। ફામી આરિફ ડાયા તરફથી 50 સેરો ઇફતાર ફંડમાં અર્પણ કરવામાં આવે છે। ફેમિલી રહેમતુલ્લા તરફથી મરહુમ ફરઝન મરહુમ લિયાકત અલીને રૂના સાહેબ માટે આજની મજલિસ પણ કરવામાં આવે છે। સલ્લી અલા મુહમ્મદ બાકી બે ઇનામ રહી ગયા છે। ફેમિલી રહેમતુલ્લા તરફથી મરહુમ ભાઈ લિયાકત અલી રહેમતુલ્લાના રૂના સાહેબ માટે તેમજ કુલ મરહુમ સગાવાળા રૂના સાહેબ આજની મજાલિસ રાખવામાં આવેલ છે। સાથમાં ઇફતાર ફંડમાં 60 એરો અર્પણ કરવામાં આવે છે। ફેમિલી યુસુફ મધુ તરફથી મરહુમ બાણે લિયાકત અલી રહેમતુલ્લાના રૂના સાહેબ માટે તેમજ કુલ મરહુમ સગાવાળા રૂના સવાબ ઈસાલે સવાબ માટે આજની મજાલિસ બરપા કરવામાં આવે છે। રહેમલ્લાહ વન કરા અલ ફાતિહા। ખુદાવંદે કરીમે જ્યારે પણ કરેલી તો એક વસ્તુની સાથે કરેલી, અને આપણે આજ સુધી એ જ ચર્ચા કરતા આવ્યા છે કે આ મુસલમાન
માહે રમઝાન અલ મુબારકની ઓળખાણ દુનિયાની અંદર અલગ છે, તારા માટે અલગ હોવી જોઈએ. દુનિયા માહે રમઝાન અલ મુબારકને જે પ્રમાણે સમજે, પણ તું અગર મુસલમાન છો અને કુરાનને પડવા વાળો ને સમજવા વાળો ને તિલાવત કરવા વાળો છો, તો તારી નજર અને ઝહેનમાં એ વાત યોગ્ય હોવી જોઈએ કે આ રમઝાન અલ મુબારકની અંદર આ રમઝાન અલ મુબારકની કિંમત ખુદાએ કઈ રીતે બતાવી છે. તો હર રોજ આપણે ઉલ્લેખ કરીએ છીએ સૂરે બકરાની 185 ના chapitre 2 verset 185. ارشاد رب العزت કહે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ શહર રમઝાન الذي انزل في القرآن. ગઈકાલે મેં તમને પરમજી તમને સવાલ કર્યો હતો કે ખુદાએ ક્યાંય પણ એમ ન કહ્યું, તમે જો તર્જુમાની અંદર ખુદાએ ક્યારે એમ નથી કીધું કે શહર રમઝાન الذي انزل فيه الله القرآن અથવા તો શહર રમઝાન الذي انزلنا فيه القرآن. માહે મુબારક રમઝાનના દિવસો કે જેમાં અમોએ કુરાનને નાઝિલ કર્યું. એમ છે લખેલું અમોએ નાઝિલ કર્યું નથી. ન ખુદાએ કહે છે કે અલ્લાહે નાઝિલ કર્યું, નહીં. રમઝાન મુબારકને તમે ઓળખો, ખુદા કહે છે એમાં કુરાન મજીદને નાઝિલ કરવામાં કેટલી જાઓ જલાલી હતી આપણને તો ભાન નથી. આની કઈ કદરો કિંમત નથી આપણને. આ કુરાન જ્યારે નાઝિલ થયું તો આસમાનની અંદર જે પડદાઓ હતા ને એને બધાને બંધ કરી નાખવામાં આવ્યા. અને તારીખ શું કુરાનથી તમને બયાન કરીશ ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા કે જે શહેર માટે આસમાનોના રહેવાસીઓ જિન્નાતો પોતપોતાની જગ્યાએ જ્યાં પણ ગયા હતા એ પાછું જ્યારે જાવું હતું ને તો આસમાન બંધ થઈ ગયા. ક્યાંય ડગવા ના મળે. બધા વ્યાધિમાં કે શું થઈ ગયું, આજે શું એવું ખાસ છે કે અમને જ્યાં જવું હોય રસ્તાઓ આજે બંધ થઈ ગયા છે, ક્યાંય જવાની ઇજાજત નથી, કઈ ડગી નથી શકતા. તો આ કોણ વધે આસમાન ઉપર? એ આપણે એનાથી બહુ બે આજે વાત કરવી છે. કોણ? જિન્નાત. એક તો હું જિન્નાત જેવો જિન્નાતની વાત કરું. જિન્નાતોથી બહુ આપણે બે આ જિન્નાતો પર ચિંતામાં કે આજે હું શું થઈ ગયું છે. તો ખુદાએનો ઉલ્લેખ કુરાનમાં કર્યો છે કે આ કુરાન જ્યારે નાઝિલ થયું ને તો જિન્નાત લોકો પણ અજબ થઈ ગયા, વ્યાધિમાં મુકાઈ ગયા કે આજે શું છે. તો આ લોકોને ખબર પડી, એટલી વ્યાધિ કરી પરવર્તિગારે આલમે સૂરે જીનની 10મી આયતમાં આ લોકોની વ્યાધિ કરે છે જે 72 જિન્નાતો ભેગા થઈને કહે છે વન્ના લાનતરી, અમને સમજ નથી પડતી, અમને ખબર નથી પડતી વન્ના લાનતરી કે આ લોકો સાથે ખુદાએ શું કર્યું છે. આ શરુન ઉરીદા બિમન ફિલ અર્થ, શું આજે આ બધે રસ્તાઓ બંધ થઈ ગયા છે, અંધારાઓ થઈ ગયા છે. એ જો તમે અંધારાઓ થઈ ગયું છે. આ શરુન ઉરીદા બિમન ફિલ અર્થ, અને જમીન ઉપર જે રહે છે એના માટે ખુદાએ શું કહે અઝાબ તૈયારી કરેલી છે. આજે કેમ આટલી અંધારું, આટલી ગભરાટ છે. પછી શું કહે છે અમ અરાદા બિહિમ રબ્બુહુમ રશદા, કે પછી નહીં સલાત પઢે મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર કે પછી આ લોકોના પરવરદિગાર આ લોકોને રશદા રસ્તો દેખાડવા માંગતો હતો. આ કુરાન નાઝિલ થઈને ત્યારે આ છે કુરાનની કિંમત. એટલે ખુદાએ કહ્યું શર અલ્લઝી ઉનઝિલા, કુરાનને આ રમઝાન અલ મુબારકમાં નાઝિલ કરવામાં આવ્યું. અને હવે વિષયની અંદર જઈએ કે ગઈ તકરીરને આપણે બયાન કર્યું કે ખુદાએ કહ્યું આ કુરાન આવ્યું છે હુદન લિન્નાસ, માણસો માટે. બધા તું ક્યારે નહીં સમજી શકે. ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરેલી હતી કે કુરાનમાં જેમ તું ગોતાઓ મારીશ એમ એના અમુક કતરાઓ તને મળશે. ક્યારે એમ ન કહે છે કે મને કુરાન બહુ આવડે છે, હું કુરાનને સમજી ગયો. જ્યારે જ્યારે કુરાન મજીદમાં તું દાખલ થઈશ એટલે એના માટે આપણે ગઈકાલે દલીલ આપી હતી સૂરે કાફની 109મી આયત. ખુદાએ કહ્યું વલૌ કાન અલ-બહર મિદાદા, અગર દરિયો જે છે એ મારા પરવરદિગાર બોલ માટે શું થઈ જાત, વલૌ કાન અલ-બહર મિદાદન લિકલિમાત રબ્બી, તો શું થાત લનફદ અલ-બહર, આ દરિયો સુકાઈ જાત, ખતમ થઈ જાત એ પહેલા તમારા પરવરદિગારના બોલ ખતમ થઈ જાય. થતો જાય એમ એમ મોજીઝાઓ જે છે ને વાકયાત રહી જાય, કિસ્સાઓ જ રહી જાય. એમાં ઈમાન રખાય પણ એટલો અસર ના હોય જેટલો શરૂમાં હતો. હવે ફર્ઝ કરી લ્યો કે જનાબે મૂસાના જમાનામાં આપણે હતા અને આપણે ત્યાં હાજર હતા. આપણે જોયું કે જનાબે મૂસાએ લાકડીને દરિયાઈ લીલ ઉપર મારી હતી.
રસ્તાઓ થઈ ગયા. ઠીક, જ્યારે આ વાક્યો બની ગયો, આપણે બધે બચી ગયા, પછી ખુદાએ એક ઘરવાળી આપી, શાદી થઈ. શાદી થઈ, ખુદાએ શાદીમાં એક દીકરો આપ્યો, એ દીકરી આપી. પછી જેમ બચ્ચું પરવાન ચડતું ગયું, સમજતું થઈ ગયું, આપણે એને ફેરે ખૂણામાં બેસાડી દીકરા તને ખબર છે નબી મૂસાના જમાનામાં હું એ હતો જ્યારે દરિયો ફાયર થી નન્નું બચ્ચું શું કરે વાટણ તો વાહ આમ હતું પપ્પા, આમ હતું સૌ દરિયો ફાઈટો. વાહ, કેટલું અજબ થવા જેવું હશે. ક્યારે? 5 વર્ષનું, 6 વર્ષનું, 8 વર્ષનું. એ જ બચ્ચું 15-20 વર્ષનું થાય ને તમે કહો દીકરા અહીંયા આવ, તને કહાની સંભળાવી છે. તો સંભળાવો એટલે વરી પપ્પા ઓલી ચડ દરિયો ફાડ્યો તો ઈ જ્યારે 6-8 વર્ષનું હતું તો વાવ રાડ નીકળી ગઈ. જેમ મોટું થયું ને પપ્પા વરી ઈ જ કહાની છે. મતલબ શું કે કિસ્સો બાકી રહે પણ એનો અસર જે ધગધગતો હતો ના મોજીઝાનો ઈ આહિસ્તા આહિસ્તા ઓછો થતો ગયો. આપણે જો મોજીઝાઓના વખતમાં હોત અને મોજીઝામાં આપણે તો શું ઓલા સાયન્ટિફિક આઈન્સ્ટાઈન આપણે એવું જાજા છે બેજાબાર આઈન્સ્ટાઈન એ વિચાર કરો જનાબે મૂસાના જમાનામાં હોત ને જનાબે મૂસાએ લાકડીથી ને દરિયાને ફાયદો હોત તો એ શું કરત? વિચાર કરો છે આ સાચું હશે કેમ? એ ખબર લુવરમાં મોજીઝા થઈ ને લુવરમાં લૂરદાના મોજીઝા થાય તો એના પેલી એક્સપેર આવે કે સાચે મોજીઝો છે આ બાઈ માણસ આ જણ બીમાર હતો સાચો થઈ ગયો. સાચે પેલે બીમાર હતો કે બસ મોજીઝાનું નામ એટલે જેથી કરી બધા એને ચૂમવા આવે. એક્સપેર્ટીઝ જનાબે મૂસાના જમાનામાં કોઈ એક્સપેર હોત આઈન્સ્ટાઈન જેવો યા કોઈ પણ માહિર એ દરિયાને આમ ફાડતા જોત તો એ માનત કે ના માનત? જે દરિયો ફાઈટો અરે એટલું જ નહીં બીજું જોત ના સાથે કે દરિયો ફાઈટો જનાબે મૂસાની કોમ ગઈ પાછળથી ફિરૌન આવ્યો યાકી ડૂબી ગઈ બધું જોત ના આંખેથી તો એક્સપેર કે ના હું જોઉં કે આ બધું સાચું હતું કેમ એમ બોલે એ માનત ના કે ના માનત? માનત ના. એટલે નતીજો શું કે મોજીઝાને જાણવા માટે ખુદાની ખાસ દલીલોને જાણવા માટે કઈ મહેનત કરવાની જરૂર નથી. પોત મેળે મહેનત કરવા વગર ખુદાના મોજીઝાઓ જે છે એ બંદાને મળી જશે ને ઇન્સાન માનવાને તૈયાર થઈ જશે. પણ ખુદાએ કહ્યું આ કુરાન પણ એ જ છે, મોજીઝો છે. પણ આ મોજીઝા માટે ખુદાએ કાયદા કાનૂનને બદલા નાખ્યા છે. કહ્યું આમાં એમ નહીં. ઓ બધે જેટલા નબીઓ પાસે મોજીઝા આવ્યા હતા, ઈસા નબી પાસે, ઇબ્રાહીમ પાસે, મૂસા પાસે, નૂહ પાસેની કશ્તી, આ બધા એને જોત આંખેથી જોઈને કે આ સાચો હતો. પણ આ મારો આખરી નબી જેને મેં આ કુરાન બૈયનાતુમ મિનલ હુદા આપ્યું છે, les preuves claires de la bonne direction et les preuves claires de la guidance, એ અમે આપ્યું છે. આમને એમ નહીં મળી ગઈ. એના માટે રસ્તાઓ છે, એના માટે મહેનત છે. બાકીના મોજીઝા આપણે જોઈ માની જા તમે આ દરિયાનું છે, બેગાનું છે, ઓ સાપને લાકડીને ફેંકી સાપ થઈ ગઈ, એક્સપેરથી માની જા સ્વીકારી લે. પણ આના માટે ખુદાએ કીધું એમ નથી. આના મોજીઝો તમને જો જોવો હોય ને તેની શરત છે. ભલે આમ તમને આ કુરાન દેખાય છે એમને એમ નહીં થાય. આનો ફાયદો તમને એમને એમ નહીં મળે. એના ફાયદાને મેળવવા માટે તમને મહેનત કરવી જોશે. તો આ કિતાબ તમારા માટે મોજીઝો લેખાશે ને સમજાશે ને તમે પછી કબૂલ કરશો કે આ કિતાબ મારા માટે આવી છે. શું છે એનો ઈલાજ? તો ખુદાએ કહ્યું આ કિતાબને તમને મોજીઝાના તૌર પર અગર સ્વીકારવી છે તો કામ કરવાના છે. તરીકો પર ખુદા ને કરીમે कुरान मजीद में आयो છે सूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद 44 सूरो છે આયત નિશાન છે 24. ખુદા ની અંદર કહે છે બિસ્મિલ્લાહિર रहमानिर रहीम अफला यतदब्बरून القرآن अम अला قلوب अक़फ़ालुहा. શું માણસો આ કુરાન મજીદ ઉપર મનન નથી કરતા
અગર નહીં કરે તો શું એવું છે કે આ લોકોના દિલ જે છે એમાં તાળા લાગી ગયા છે? આ ક્યાં દિલ છે? બસીરતના દિલ છે, જેનાથી આ બંદો આંધળો અને કાંઈ નહીં દેખાય. તરફના બધા એના નખરા છે. પહેલું આસમાન ઉપર જોઈ છે, હા હસે છે. ગેલા જોસ્તા હોય ને આમ ચહેરાને નીચે દબાવે છે, વળી રોવા માંડે છે. આસમાન ઉપર ચહેરાને બુલંદ કરે, હસે. ચહેરાને નીચે દબાવે, રોવા માંડે. જમણી બાજુ ડોકને, સરને, મોઢાને ફરાવે, હસે, હા 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 હા. ડાબી બાજુ વળી સરને, ડોકને ફરાવે, મોઢાને ફરાવે તો બાબેલા રોવા. સામેથી આવતો મારે અચબ આને થાય છે શું? સાચે જ અને એક ખસકી ગયો છે. તને થાય છે શું? મને કઈ થતું નથી, પણ કુરાન યાદ આવે છે. જેને આખી દુનિયા ગાંડો કહેતા, અક્કલ વગરનો કહેતા, કે મને કુરાન યાદ આવે છે. કોઈ આમાં કુરાનને લેવા ને દેવા. ઉપર જોઈને હસવું, નીચે જોઈને રોવું, જમણી બાજુ હસવું, ડાબી બાજુ રોવું. કઈ ઉપર જોઈને એટલા માટે હું હસું છું કે કુરાનમાં ખુદાવંદે કરીમે આ વાતને બયાન કરેલી છે. સૂરે દારિયાતની આયત છે, શપિત્ર 51 હે અને 22મી આયત. ખુદા એમની અંદર કહે છે કે આસમાન તરફ જોઈને હું હસું છું એટલા માટે વફિસ સમાઈ રિઝ્કુકુમ વમા તુઅદૂન. અરે આસમાનમાં મેં તમારા માટે તમારી રોજી રાખેલી છે. તમને જે વાયદો કર્યો છે ને આસમાનમાં રાખ. એ જો આપણે આસમાનમાં કેટલી ફેરે જોઈ છે ને આમ કઈ કુરાન યાદ આવે છે આપણને? આ બહેલુલ ને આસમાન તરફ જોઈ તો આ યાદ આવે છે કે કુરાનમાં ખુદાએ કહ્યું વફિસ સમાઈ રિઝ્કુકુમ વમા તુઅદૂન. ખુશ થઉં છું કે આસમાનથી મને રોજી મળે છે. કયા છે નીચે? આપણી ભાષામાં મોઢું ગાડીને નીચે જોશ ને રોવા રોવી, એમાં શું? તો કોઈ આ પણ કુરાન સામે આવીને કુરાન એમાં શું? તો કહ્યું સૂરે તાહાજ 55મી આયતમાં છે, ખુદાએ કહ્યું વફીહા વમિનહા ખલકનાકુમ વફીહા નુઈદુકુમ વમિનહા નુખરિજુકુમ તારતન ઉખરા. નીચે જો મને રોવું આવે છે કે ખુદા મને કહે છે કે આ જમીનમાંથી તને પેદા કર્યો, એમાં પાછો તને અમે લઈ જશો અને એમાંથી જ પાછો તને અમે ઊભો કરશું. બહેલુલ કુરાન એને ગોતવા જાવું જોશે તો મારા માટે સબક બનશે. એક સવાલ પડે મોહમ્મદ જમણી બાજુ તને કેમ હસવું આવે છે? કયું કુરાન યાદ આવે છે. અને મને આ ક્યાં યાદ આવે? દરરોજ કહું છું મજલિસમાં છે, હદીસમાં રસૂલે હદીસ કહી છે. કુરાન કેમ? સૂરે વાકિયામાં છે, 8મી આયત છે. અસ્હાબુલ યમીન માં અસ્હાબુલ યમીન. જમણી બાજુના લોકો કોણ છે? જમણી બાજુ કે આજે દુપારા સૂરે વાકિયા આપણે ક્યારે પડીને મોટરમાં ચલાવી? ઈશાનો કેના માટે? રોજી માટે. આ રોજી માટે આવ્યું હતું કુરાન. આ બહેલુલ કહે છે કે મને જમણે બાજુ જોઈને હસવું આવે છે કે ખુદા આજ નથી. 38મી આયત નાખો તો લે અસ્હાબી જમીન આની પહેલે છે ખુદા કે છે આ લોકો માટે જન્નતમાં આ છે, આ છે, આ છે, આ છે, આ છે, આ છે, આ બધું છે. કેના માટે? આ લોકો માટે. આ જમણી બાજુ વાળો સવાલ. મુસલમાન તું જમણી વાળો છો કે ડાબી? ને હસાવા માટે કહું છું, સાચી વાત તમને એમ લાગે તમે જમણી બાજુ છો ને આ લોકોને એમ લાગે તમે ડાબી બાજુ છો. અહીંયાની વાત નથી થતી, કુરાનની વાત થાય છે. ખુદાએ એ પણ વાત કરી. જોજો તમે આજે દુપારામાં જો સૂરે વાકિયા આજે રોજી વગર વાંચજો. ખુદા બતાવશે જમણી બાજુ. પછી હું કહું હું જમણી વાળો છું કે કોણ? કે હું ડાબી વાળો છું કોણ? એટલે પરવરદિગાર આલમ જ્યારે બહેનુને કહ્યું ડાબી બાજુ જોઉં છું, રોઉં છું કારણ કે મને કુરાન યાદ આવે છે. કેમ? કહ્યું કુરાન આજ સૂરે વાકિયાની 9મી આયત. અસ્હાબુલ મશઅમા માં અસ્હાબુલ મશઅમા. મને અફસોસ થાય છે ખુદા લોકોની વાત કરે છે કે આ ડાબી બાજુના લોકો કોણ હશે? કોણ હશે? 41મી આયત પર જાઓ. આસાન વાસહાબુશ શિમાલ માં અસ્હાબુશ શિમાલ. અફસોસ. એને પછી આયત જોજો. બિદિલ્લી મિન યહમૂમ સમુ હમીમ વદિલ્લી મિન યહમૂમ
લા બારિદીન વલા કરીમ. આ બધી આયતો મને આવડે છે બધી, પણ ઘરે જઈને આજે તો કઈ કરજો. આ કુરાન આવ્યું છે મારા માટે, ને આજનો સવાલ એટલો જ છે કે તું જમણી બાજુ વાળો છો કે ડાબી બાજુ વાળો. અને તમે ઘરે વાંચશો ને અહીંયાથી 18 સુધી, જ્યાં સુધી કુરાન નથી ખોલ્યું, હું તમને ખાતરી આપું, તમને બધાને, મને એમ જ, આપણે બધાને એમ છે કે આપણે જમણી બાજુ વાળા છે. પણ આ જ્યારે જોઈશ ને કુરાનને, સૂરે વાક્યને વાંચીશ ને કે ડાબી બાજુ વાળા કોણ છે, તો કદાચ હું કહું કે મરી ગયા તો મને એમ કે હું જમણી બાજુ વાળો છું. ખુદાની નજરમાં હું ડાબી બાજુ વાળો છું. હું ફિયા મુત્રફીન, અને પછીની જાહેર છે નથી નાખી, જાણી જોઈએ નથી નાખી ભાઈ. ઘરે બસ વાંચો જ નહીં, અહીંયા બધું લઈ દેવું તો સલાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર.